नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा गोटे अति पुरातन लोकप्रिय लोकगल्प बणिया पुओ और रजा झील कथा। गोटे राइजर रजा मंत्री दिहें जाक संगात हेले। दिहिंकर एका दिन दुईटी उत्तम सुंदर बालुत जन्म हेले। 15-20 वर्ष गला पुओ दिहें पाठ पढ़ी योग्य हेले। एका दिन के दिहें जाक विवाह हेले। पिला दिहें जाक संगात बसिले। विदेश बाहरिले। सांगरे दिहें दिहिंक भारीजाकू नेले। गला बेले सत्य करी गले जेबे एका सांगरे दिहिंकर पुओ जन्म हेब तेबे घर को घेनी आसीबा, नहिले जहार आगे पिला हेब से पिलाटिकी बाटेरे पकेई देई फेरी आसीबा। केते दिन बुली बुली पछकू एक बनस्तरे घर तोली रहिले। आग करी रजा पुअर गोटिए पुओ हेला। पिलाटी उत्तम सुंदर पुण्य चांद परी दिशुथाए। रजा पुओ तो सत्य करिछि। केते कांदी बोबेई बाटरे गोटिए गातरे से पिलाटिकी रखी ता उपरे गुड़ाए डालपत्र घोड़े दे आसिले। राजा पुओ आगरू खंडिए मणि फिटेई खंडे पाटकनारे गुड़ेई से पुओ बेकरे बांधी दे आसिला। पिलाटिकी छाड़ी दी संगात घर को आसिले। दंडक बाद से पिलाटी कुआ कुआ हे कांदिला। से बाटे गोटे बुढ़ा बणिया ता कामरू फेरी घर को आसुथिला। बनस्तरे कँला पिला राब शुणी खोजिला बेलकू गातरे छुआटिकी पाइला। बुढ़ाटी आंठुकुड़ा। पिलाटिकी देखिला क्षणी तार आउ आनंदर सीमा रहिला नाही। पिलाटिकी लुचेई करी आपणा घर को नेला। घरणीकी कहिला, तू मिछरे दुख पाइला भली ह, मु जाई साई माइपकू डाकी आनिला बेलकू तू ए पिलाटिकी आगरे पकेई देई मूर्छा गला परी पड़िथिबु। साई माइपे आसिला बेलकू पिलाटी कुआ कुआ होई कांदुछि। समस्ते देखि कहिले, बुढ़ा बणियार 60 बरसर पुओ हेला। एणे बुढ़ा बणिया से पिला बेकरे मणिटिकी देखिला। सेथिरे रजार नाँ लेखा अछि। से मणिटिकी आनी घरणीकी देई कहिला, याकू कुआडे फोपाड़िबु नाही, केतेबेले हेले कामरे आसिबो। समस्ते जानिबाकू सिना बणिया पुओ। से पुओटी बढ़िला, काम शिखिला। आउ बणियाए जेउ काम मासके शिखंती, रजा पुओ से काम को घड़ीके शिखे। दिने अन्य बणियाक संगरे ए टोका राजांक घर को काम करिबाकू गला। समस्तंकठो बढ़िया काम कला। मेलाणी हेला बेलकू समस्तंकू 3 सेर खोराकी देले। ए टोका मने मने विचारिला, ए राइजरे धुआमूला अधुआमूला एका समान। ए राइजरे कपा विशाकर भाउ जहा कपूर विशाक भाउ सेया। इमिति अबुझा रजा मुलक छाड़ी पळेइबा कथा। या विचारी तहियार दिन सकाळु उठी माँ को न कही घरू बाहरी गला। माँ बहुत कोड़ी कचाड़ी हेला। पछकू दिने 2 दिन बाद आपणा कर्म को आदरी रहिला। विचारिला, कर्मे न थाई जेबा फळे विधाता हरईता बळे। एणे बणिया टोका जाऊ जाऊ बाटरे संध्या हेला। सेठेई गोटिए बरगछ ओ गोटिए ओस्त गछ। सुकुमार पिला दिन जाक चाली चाली गोड़ थकी गलाणी। से गछ मूले बसिला। से गछ उपरे 2टी मणिष बरपत्र को ओस्तपत्र को जोड़ू थांती। जोड़ी करी तलकू पकई दौ थांती। टोका तांगू पचारिला, भो महात्मा, तुमे किए, एठे कौन करुछ? से दुहें कहिले, आमे बिहि विधाता, पर पुओ को पर झियो खंजुछु। किए काहाकू विवाह हेब से कथा आमकू जणा। टोका आपणा गाँर केते लोकंक कथा पचारिला। किए काहाकू विवाह हेब बिहि विधाता कहिदेले। पछकू टोका आपणा कथा पचारिला। बिहि विधाता कहिले, तू आज रातिरे एक रजा झियो विवाह हेबु। टोका या शुणी अपसंद कला। बिहि विधाता कहिले, तू आम कथा मान, तू ए गछ कोरडरे पस। स्वर्गरू परी माने आसिबे विवाहघर देखिबाकू जिबे। रातिरे आसी अपसरी जाक ए गछरे बसिबे। बसिलारू ए गछ उड़ी जाई राजा घरे पहुँचिब। तू सेतेबेले कोरडरू बाहारी विवाह थानकू जिबू। गलारू विवाह हेबु। या शुणी से टोका जाई से गछ कोरडरे पशिला। सतकू सत राति 2-3 घड़ी हेलारू से गछकू अपसरी माने आसिले। आसी बसिला क्षणी कुहुकरे से गछटी उड़िला।
ଉଡ଼ିକରି ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବିଭା ହେଉଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରଜା ବରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯାନବାହନ, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା। ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକର ବେଦି ହୋଇଥାଏ। ରଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେଇ ଜେମାକୁ ବିଭା ହେବ। ଏଣେ ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ସବା ପଛଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲାରୁ ହାତୀକି ସଭା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହାତୀ ସଭା ଭିତର ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା। କାହାରି ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା ନାହିଁ। ସଭା ପଛ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ସେ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାତିରେ ବଣିଆ। ବଣିଆଟାଏ ରଜା ଜୁଇଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଫେର ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖିଲେ। ହାତୀ ନେଇ ଫେର ସେ ଟୋକା ଉପରେ ଢାଳିଲା। ଏହିପରି 3 ଥର କଲେ। 3 ଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସେ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ରଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଝିଅ ବିଭା ଦେବେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବରକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ପାଟି ବେଶ କରିଦେଲେ। ରଜା ଘର କେଉଁ କଥା ଅପା ଅପୂର୍ବ। ହୀରା ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ, ସୁନା ରୂପାର ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବିଭାଘର ସେହି ରାତିରେ ହେଲା। ସବୁ କଥା ତ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଘର ସଇଲା। ମଧୁସଜ୍ଜା ହେଲା। ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଜେମା ଅଇଲେ। ଏ ଟୋକା କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜେମା କହିଲେ, କିଆଁ? ଏ ଘରେ ସୁନା କଳସରେ ବାସ ପାଣି ଅଛି, ପିଉନାହଁ? ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଥିରୁ ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇଲେ ଆଉ କେଉଁଠା ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଫେର ଦଣ୍ଡକ ବାଦ ଜୋଇଁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜେମା କହିଲେ, କିଆଁ? ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ବଟାରେ ପାନ ଖିଲ ଅଛି, ଖାଉନାହଁ? ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଧନିଆ ତାମ୍ବିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକି ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ। ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କୋଉଠା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡକ ବାଦ ଟୋକା କହିଲା, ଏଠେଇଁ ମଣିଷ ମୁଠାଏ ଜଳଖିଆ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଜେମା କହିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଖାଅ। ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ରାମାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ। ସେ ମୁଆଁରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ଆଉ କେଉଁଠା ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେହି କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଅପସରୀମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛରେ ବସି ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲେ। ଗଛ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଫେର ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ସେଇଠି। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି କଥା ଯାକ ତାକୁ ସବୁ ଅପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। କିମିତି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି, ମାଆକୁ ନ କହି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଫେର ବିଭା ହେବା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଇଆ ବୋଲି କହିବେ। ୟା ବିଚାରି ଅଳଙ୍କାର ଯାକ ବିଭା ଲୁଗାତକ କାଢ଼ି କରି ଗୋଟିଏ ବୋକଚା କଲା। ବାଟରେ ଅଛା କରି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଘଷି ଘାସି ହୋଇ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ହଳଦୀ ନିଭେଇଲା। ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ଘରେ ନଥାଏ। ସେ ବୋକଚାଟି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ମା ଆସି ପଚାରିଲାରୁ କହିଲା, ତୁ ଘରେ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ ଭୋକ କଲା, ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇକରି ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି। ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏଣେ ରଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖେ ବର ନାହିଁ। କେତେ ଥାନ ଖୋଜିଲା, ଜୋଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପଛକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ। କେତେ ରଜା ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ଜୋଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିର 3ଟି କଥା କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଣ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଜେମା ବୁଦ୍ଧିଏ ପାଞ୍ଚିଲା। 4 ଦିଗକୁ 4 ମଣିଷ ପଠେଇଲା। କହିଲା, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଖାଇବା ରକମ ମିଳିବ ଆଣିବ। ଯେ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଲକକୁ ଗଲା, ସେ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଢାଳେ, ଧନିଆ ତାମ୍ବିଳିଠୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ, ରାମାଗୁଡ଼ିଆଠୁ ମୁଆଁ ଗୋଟିଏ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ 3 ଜଣ ଯାକ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଜେମା ମନକୁ ସମାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ 3 ରକମ ଚାଖିଲା। ଜେମା ସେ ମଣିଷକୁ ପଚାରିଲା, ମଣିଷ ରାମାଗୁଡ଼ିଆ
ଧନିଆ ତାମ୍ବିଳ ଏ ଦିହିଁଙ୍କ ନାଁ କହିଲା। ଜେମା ରାଣୀଙ୍କୁ ତହିଁଆର ଦିନ କହିଲା, ମୁଁ ଜୋଇଁକି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଜେମା ଯାଇ ବଣିଆ ଟୋକା ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଇଜରେ ରଜାଙ୍କର ଧରମ ଝିଅ ହେଲା। ରଜାଙ୍କୁ କହି ଏ ବଣିଆ ଟୋକା ଗାଁ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନଅର ତୋଳେଇ ସେଇଠାରେ ରହିଲା। ରଜାକୁ କହିଲା, ବାପା, ଏ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମଣିଷ ନିତି ରାତିକି ମୋ ନଅରରେ ପହରା ଦେବେ। ରଜା ସେମିତି ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଯେ ପହରା ଦେବାକୁ ଆସେ ଜେମା ତାକୁ ବିଭା ହେବା କଥା ପଚାରେ। କାହା କଥା ଜେମା ମନକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ପଛକୁ ସେ ବଣିଆ ଟୋକାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଦିହେଁଯାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଏ ଟୋକା ମାଆକୁ ତା ଘରଠୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ନୂଆ ନଅରକୁ ଆଣିଲା। ଟୋକା ବେକରେ ଯେଉଁ ମଣି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ରଜାକୁ ଦେଖେଇଲା। ରଜା ସେ ଟୋକାକୁ ଆଣି ଗାଦିରେ ବସେଇଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଘେନି ଘର କଲେ। ଆମେ ଗଲାରୁ କଥା କହିଲେନି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୁରାତନ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।